सो जदों वजीर ने देखिया तो बड़ा हैरान होया, परेशान होया। इधर जिद्दां ही वजीर अगे होया, इस फकीर ने उन्होंने देखिया। फकीर ने उन्होंने देखिया, उहदी हालत देखी कि उहदे भी 3 महीनों च यात्रा के दौरान हाल बेहाल हो चुके हैं, बाल बिखरे हुए हैं, क्योंकि मौत सामने नजर आ रही है। तो इन्नियां जगह घूमता घूमता वजीर परेशान हो चुका है, कपड़े भी अस्त व्यस्त है। पर जिद्दां ही उस वजीर ते नजर गई तो उस वेले फकीर ने उहदी तरफ देखिया, कहंदे आ गया, अज तैनूं 3 सवाल मेरे तक ले ही आए। 3 सवाल तैनूं मेरे तक लैके ही आ गए। हुण जदों वजीर ने सुनिया, ये फकीर ने कहा कि 3 सवाल तैनूं अज मेरे तक ले, तो बड़ा हैरान होया कि मैं तो हाले दसिया भी नहीं इन्हों कि मेरे 3 सवाल है, इन्हों कितना पता लग गया। और नाले इन्होंने यह भी कहता वजीर मेरे तक आ गया, अज 3 सवाल तैनूं मेरे तक ले, इन्हों कितना पता मैं वजीर हाँ। बड़ा हैरान होया कि लोग तो इन्हूं पागल कहते, पर वाकई कोई करनी वाला फकीर है। उसलिए उस वजीर ने पूछा, कहना महाराज तुहानूं कितना पता कि मैं वजीर हाँ और मेरे 3 सवाल है। तो उस वेले फकीर ने कहा, तेरे पहरावे तो पता लग गया कि तू वजीर है, ठहर मैं तेनों हुणे ही दसदा है। कह के फकीर अपनी कुल्ली दे विच गए। कुल्ली दे विचों फकीरां ने एक गठड़ी लियांदी। जदों गठड़ी लियांदी, वो गठड़ी खोली, ਉਹ ਚੋਂ कपड़े कड्डे। जो कपड़े सामने किए तो वजीर देख के हैरान रह गया कि जिद्दां दे वजीर वाले कपड़े ਉਹਦੇ तन ते सी, ਉਹੀ कपड़े ਇਹਦੇ कोल भी है पर पुराने। कहते तू इस राज्य का वजीर है और इस राज्य के वजीर ਨੂੰ ਇਹ कपड़े यही पहनाए जाते। जिद्दां वर्दी हुंदी है ना कि ਜਿਹੜਾ वजीर है उन्हें आही कपड़े पाने, जिद्दां स्कूल की यूनीफॉर्म हुंदी है, इहदे राजे ने भी अपने दरबारियां दे कपड़े रखे सी, वजीर ने आ पाने, सैनापति ने आ पाने। हुण किया जाता है, जदों उन्होंने देखियो कहंदा महाराज वजीरां वाले कपड़े तुहाडे कोल किदां? वो कहंदे कदी मैं भी इस राज्य का वजीर सी और कदी इस राजे दे पिता ने मेरे कोलों भी ये 3 सवाल पूछे सी, जिहड़े सवालों का जवाब अज तू लभदा फिर रहा हाँ। पर जदों मैनूं ये सवालों का जवाब मिलिया तो उदों तो बाद दोबारा दिल ही नहीं किया कि जाके वजीर बना। जवाब मिलन तो बाद मैं दोबारा राज विच गया ही नहीं, इत्थे बह के अपने रब का सिमरन कर रहा हाँ, अपने रब नूं याद कर रहा हाँ। क्योंकि सवालों के जवाब तो बाद जीवन की सच्चाई का पता लग गया कि इंसान के दुख का कारण की है, इंसान दी परेशानियों का कारण की है। इसलिए अज तू आया है तो तेरे अंदर भी इच्छा जरूर पैदा हुई होएगी कि एडा विशाल राज्य है, काश ये मेरे कोल हुंदा या इहदा कुछ हिस्सा मेरे कोल हुंदा। वो कहता हाँ महाराज यही गल है। कहते बस कदी यही सवाल मेरे मन च भी आए सी, और बेटा हुण तू आ गया तो आ बैठ मेरे कोल। उन्हें कहा महाराज हुण जे तुहानूं जवाबां दा पता ही है तो फिर वो जवाब मैनूं भी दस दिओ, ताकि मैं जाके अद्धा राज्य लैके अपना जीवन सुख सकीली जी सकां। फकीर कहते बह जा, फिर तैनूं मैं 3 सवालों का जवाब जरूर दूंगा, बैठ। हुण जदों बैठा तो उन्हें कहा महाराज वो 3 सवालों का जवाब तो तुसीं मैनूं देना ही देना, पर एक सवाल तुहानूं देख के मेरे मन च जरूर आया, पहला उसका जवाब दिओ। तो वो फकीर कहन लगे बेटा किहड़ा सवाल मैनूं देख के तेरे मन च आया? वो कहता जी पहला सवाल मेरे मन च तुहानूं देख के आंदा पिया है कि तुसीं आप पानी नाल रोटी खा रहे हो और कुत्ते नूं दुध नाल रोटी दे रहे हो, ये क्यों? तो उस वेले वो फकीर ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। कहते बेटा मैं कुत्ते नूं दुध नाल इसलिए रोटी खिलांदा हाँ और आप पानी नाल इसलिए खांदा हाँ कि कुत्ता अपने मालिक दा मेरे नालों ज़्यादा वफादार है। जरा समझना, अपने मालिक दा मेरे नालों ज़्यादा वफादार है, क्योंकि कुत्ते दा मालिक मैं हाँ, ये मेरे प्रति इन्ना वफादार है, और मेरा मालिक वो परमात्मा है, पर मैं अपने मालिक के प्रति उन्ना वफादार नहीं हाँ। और जेड़ा जिन्ना ज़्यादा वफादार होवे उन्होंने चीज़ भी उन्नी उत्तम मिलती है, उन्होंने प्यार भी उन्ना ज़्यादा मिलता है। जरा समझना, ताही तो बुल्ले शाह ने भी एक गल कहती कि बुल्लिया कुत्ते ते तो उत्ते, कि वो सारी रात जाके अपने खसम दी अपने मालिक दे द्वार दी राखी करते हैं,
ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ? ਦਰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ 90% ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ 10% ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਬੁਰਾ ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਫਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੈਸੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਖੋਦਿਆ, ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਕੂਆਂ ਖੋਦਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੂਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਬੱਚਾ ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਕੂਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਕੜਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਦੌੜਦਾ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਮ ਉਮਰ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਹਮ ਉਮਰ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ। ਨਗਰ ਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ 2 ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮ ਉਮਰ 2 ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੂਏ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਗਿਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੂਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ, ਬੁਰੀ ਸੋਬਤ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ 10-12 ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਬਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਬਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਇਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 5-7 ਕੇਕੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੇਕੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੁਆਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਮੀਦ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किया है कि आप वो ही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हो। हम दोबारा कहना चाहूंगा कि नोट कर लियो, आप वो ही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਹੀ ਸੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਆਈਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੈਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੌਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਭੂਲ ਮਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਲਿਆਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ बड़ा धोखा। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।